रहमानिर्रहीम। बाबो कराहत सलाते बहज़रत ताम अल्लज़ी युरीदु अक्लुहु फ़िलहाल। दे बाब के हम यो अमल दा सिखई च तबआन जायज़ न रहे, मुनासिब न रहे। अगदारा चिकल खुराक डोड़े तैयार ही तैयार दा नहीं मतलब च देख के प्रतई चस्ता ख्वा के प्रतई और तूगे यारो जदारे तो दमा खाम मुंजरुस्तों का खुराक मख के होगा तो देना खलक द खुराक फजीलत बयान नहीं च खुराक चिकम दे तारा मुंज नाफजल लगी तो कमकल खलक बता ले दिलिया तो दीन पर मिजाज न पुई खलक मख के न खबरदार रवान दा चियोदा से कार बंद को चागा जमुंगा पमूस के तवज्जो हटो की दमुंज ना जमुंग मखवाड़ी कम योशे चागा मुंज के खलल पैदा कई तवज्जो के खलल पैदा कई न आग कार न दी कौल पकार एक गण सुजुना तासु वेली दी लकद मुंज गुजार मख के वसड़े ओले न गिरजी दागे वजह दारा चे द मुंज गुजार द खपल रबना मखौली अब मशगूली की दागे ना और देव जरा हदीस करागली च वद्रेज़ मने का कब्याम राजी नो कातिल हो न शैतान जंग वसर कोलिश देवले ता द मुंज नाड़ी दा द मुंज नाड़वल गण सुजनों की परुन तासो हदीस वेलो चिकला यो बनी आदम दा से लिबास उस्ती चे गए दमूज न अड़ी न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास लरी कड़ो लेकिन नोर सवजन तमुंग चे बार बार जोर चू जुमात की चगे मोह है आवाज़ू न मकवे तो देबल सा मतलब न रे माँ सेवा देना चियो दमूज द जुमात एहतराम उशी अद्वैम दा चिक सोक मुंज की चमुंगा दागत तवज्जो बल ख्वावान नड़ो नागे लिहाज सर अदा खबरों दख चलिए उसली रोज़ा और दे जुमात के नास्ते रोज़ादार सड़े या को जदार सड़े दे द बाग नरुस तो जुमात न बाहर पाते के दल दे जायज़ नहीं ता खबर है टोलो खड़ो गड़बड़ कड़े दा बिल्कुल कमा खाम गोरे जुमात के वयो सफम नहीं खलक बोले हदीस पर पे की जोड़ा तैयार ही नबिया मुंज रुस्त होगा तो हदीस खुदा मतलब न रहे तो हदीस मतलब दाए च डोड़ा इस्ता ख्वा की न मुंज गुजारे तो न पका दाई तो जुमात तराश देखो जुमात के रिजान ला खबर मत कवे अशोक दे तो ये बार लड़ से बार कहो का ना दकार हो बस दमाखाम बांग सरा पकार दारे च मुसलमान जुमात की तो दीदा शेदाल ने जो कड़ दे चिना जी रोड़ा वोखर नए नरुस्तो बजू रोड़ा जुमात तरोड़ो न बेखर ताजान तो कभी गरीबाना अब इस्तेमाली हदीस जी हदीस के दा से रगली हदीस के दादी च तो द मूज पदौरान की और मूज की होता रोड़ा तैयार अब तई महेदा तो होता ना से प्रोग्राम दे और बल्लाए चदा शैतान फौरी पवूंगा कामयाब शेख रोजमा तीसरा यो सड़े 74 घंटे और 10 घंटे रोजा नहीं वली दो खुराक का न गई तो दमाखाम पमू से मैं टाइम लेगी नहीं मैं घंटे पे लेगी को आते घंटे पे लेगी तो दे दा कम निशी को ले रोजमा तीसरा अगर ब्याह दे दमूज नवाड़ो तो जमे नवाड़ो तो 50 दर्जे या 19 दर्जे सवाब नवाड़ो दा गलती दा हदीस खुदा मतलब न हदीस मतलब है जिता सर डोड़े तैयार ही और मुंजम तैयारी मुंज तैयार पर जुमात की कोर के नहीं है अजान ले किसे जोड़ कर जी मुंज वक्त है तो खला मुंज तो दे दूँ करेगा ये खुदे न दा मसलम वाली मशवा चे ख तरीका दादा चे हर रोजदार दे जार सरा खपल रोजमाते और स हल्का पुल्का गज़ा जुमात तरोड़ी कम खलक चारा वो के पादिशी हुई
شاید هغوی دا لیدلي دسترخوان خور کی او خلک ټول کینې په یو ځای باندې روژه هم ماته کي او څه ګزارې والا خوراک هم وکړي بیا پوره خوراک کور کوي. خو د دې به ډېر خوند وي او که نه د دې به خوند وي چې سړی ماښام جومات کې مونځ نه کوي هلته کې مونځ تېر شي او د هغې نه وروسته بیا راخلاصي. دا ثقافت بدلول پکار دی، دا کومه طریقه چې دا بدلول پکار دی. زموږ د خلکو ذهن دا دی چې نه هر سړی به جومات ته داسې شی وړي چې هغه ډېر ښه وي. دغه تکلفات دي. سړی چې کور سخري بس هدې اوسي که نه دې کې به فایده دا وي چې ته کور سخرې او نورو خلکو ته به ستا د غربت پته مو لګي چې دا څومره غریب دی. نو شاید که څوک دردمند وي او ستا امداد هم وکړي که نه ډېر خلک یې د هغې غربت نه ښکاري چاته. په دې طریقو کې فایدې وي خو زموږ خلکو بس هغه دی چې بس زه نه منم او زړه طریقه ښه ده چې خامخا دغه چل کوی نو بیا طریقه دا ده چې خوراک ځان سره راوړی او چې دغه نه نو یو دوه کجوري ځان سره راواله لږ شربت راواله جومات کې روژه ماته که لس اټمنټه به لګي بیا لاړ شه واپس کور ته. دې سره بله خبره معلومه شوه هغه دا دی چې کله د ماښام بانګ وویلی شي تاسو روټۍ خورئ هغې نه وروسته مونځ کوئ. بعضې جوماتونو کې ورته خلک انتظار کوي 10 منټه 15 منټه بلکې دې علاقو کې داسې جوماتونه هم شته دی چې مونږ ماښام مونځ وکړو ځو نو هغوی بانګ هغه وخت وایي او دا په دې وجه وایي چې هغه امام استاذ خلقو ته ویلي دي چې تاسو څنګه بانګونه وویلی شي نو کور ډوډۍ خورئ چې ماړه شی نه زه به 15 منټه پس په جومات کې بیا بانګ وایم راځئ دا زمونږ د علم حال دی. د ماښام د بانګ او د اقامت په منځ کې 2-3 منټه ګیپ ساتل پکار دي. مونږ ساتو الحمدلله کال یو سره ساتو نو هغې ته د خلکو سمې نه وي چې جي دا د ماښام ټایم خو ډېر لږي خو چې ډوډۍ راپاره شي نو بیا خیر دی که نیمه ګنټه هم وي. د دین نه مذاق نه دی جوړول پکار دین دی. نو دې کې دا خبره بد ګڼلې شوې ده. د بد ګڼلو وجه څه ده هغه دا دی چې سړی ښه کافي وږي او ډوډۍ مخې ته پرته وي او دی په مونځ کې ولاړ وي نو دی به ډوډۍ ته ګوري که دی به مونځ کوي هماغه تشویش پیدا کوي که نه د انسان توجه د الله د مونځ نه اړوي عبادت نه مشغوله کوي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډوډۍ مخکې وخوره مونځ به وروسته وکړي د دې لپاره چې په توجه مونځ وکړي. کور کې تاسو چې یې نو هلته کې مونځ نه وي تشه ډوډۍ په جومات کې تش مونځ وي او ډوډۍ نه وي دلته نه لاګو کېږي. دا ټول عوام په دې باندې عمل کوي چې دا جي حدیث کې راځي که نه حدیث خو دا مطلب نه دی او چې ته په مونځ کې ولاړې امام در سره دی او ته دومره وږې نو یا هلته جمع شروع که نو کم سړی چې کور کې جمع کوي او کور کې مونځ کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا منافق دی. ته ولې د جومات جمع خرابوي؟ عرب په دې کې سستی کوي هغوی جومات ته نه ځي. جومات کې یو مونځ یو په 20 ملاویږي بار چې ته جمع وکړې هغې کې 15 اجر نه ملاویږي. دې خبرو ته سوچ کوئ. هغه دا هم فرمایلیو چې زما اړه دا غواړي چې یو کس امامتۍ ته ودروم او په خپله لړ شم او کم خلک چې کور کې مونځ کوي چې په هغې کور وسوځم. دا نه چې تش مونځ نه کوي چې کور کې کم خلک مونځ کوي. د حدیث مفهوم دا نه دی کوم چې خلکو جوړ کړه لبه یې جوړه کړې ده چې بس جومات نه به قصدن لیټ کېږي چېرته حجره کې 2 کسان وي مخکې شي چې مونځ به وکړو. دا خو د مسلمانانو جمعیت ته نقصان ورسو د هغې اجتماع دې خرابه کړه د هغې جمګټه دې خرابه کړه د هغې اتحاد او اتفاق دې خراب کړه. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کس ته مسلمان نه وي منافق وی ورته وي. د دې جنجټونو نه روځي دا غلطۍ دي. د عرب واره خبره سمه نه وي هغه انسانان دي هغه ډېر خواهش پرست خلک دی چې زړه کې څه راځي بس هغه کوي
جایز ناجایز نه ګوري. د حدیثو مفهوم دا دی چې د ماښام مونځ یا د بل څه ټایم مونځ دی، خو چې کله روټۍ حاضره ده او ماښام مونځ هم حاضر دی، نو موږ به څه کوو چې کله وږي یو نو بیا به مونځ وروستو کوو او ډوډۍ به خورو. د هغې وجه سره د دې د وجې چې مونږ په مونځ کې مشوش نشو، مونځ کې د الله نه زمونږ توجه نه هټاویږي. نو مونځ یې وروستو کو، لیکن توجه هټاول هغه دومره ګناه و چې هغې نه یې خوراک مخکې ورکړه. که مونږ قاریږو چې بهی دا چل مه کوه، نه خلک وي ځان له کار کتلی دی، کار یې نه دی کتلی، ته پوهېږې نه په مسله باندې. دا ولې الله رب العزت مونځ وروستو کړه، ډوډۍ به مخکې کړه؟ د دې دپاره چې دی ما سره صحیح خبرې وکړي، چې دی مناجات ما سره صحیح وکړي. کدو خلک دی پسې پوهېږي نه، او د ځان خپل عقل وجنګوي په دین کې. دا لازمه خبره ده. خشوع و خضوع دا مستحب نه، دا فرض ده. او دا د مونځ د ابتدا نه شروع شي تر آخري سلام پورې. دې کې به سړی الله ته متوجه وي، دی به دنیا حساب کتاب نه کوي، دی به نورې خبرې اترې نه کوي، دی به سلام جواب نه ورکوي، دی به چاته لاس نه اوچتوي. دا دومره حدیثونه چې تا ویل څه دپاره دی ویل؟ د دې مقصد دغه و چې د خشوع خضوع وي. دا یو منټ دوه منټه نه وي، دا په ټول مونځ کې خشوع منې الله ته داسې عاجزي کول چې د توجه د هغه نه نه اوړي. دا بنیادی خبره ده. قرآن فرمایلی دی قد افلح المؤمنون، یقینا مؤمنان کامیاب دی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، چې هغوی په خپل مونځ کې خشوع کوي، عاجزي کوي، خاموش ولاړ دی، الله ته متوجه ولاړ دی، ځان کمزورې ګڼونکی دی، فروتني ده پکې، چې ټولو څیزونو ته خضوع وي، خشوع. دا د جماعت آداب دي، د مونځ آداب دي، دا د مونځګزار حق دی، هغه له مونځ نه خرابوي. که ته بار ګرځې لاره کې، نو هم داسې حرکتونه مه کوه. مونږ کله کله دا واړه وزورو، نو خلک وي واړه دي، واړه دي، دا به دې مسله زده کوي چې جماعت خوا کې شور نه کوي. جماعت خوا کې داسې حرکت نه کوي چې د یو مونځګزار په مونځ کې خلل راشي، د یو تلاوت کوونکي په تلاوت کې خلل راشي. هغې یې خو ځان ته متوجه کوي، سپیکر یې لګولي، د خلقو عبادات برباد کړي. دلته کې دا 4 یا 5 حدیثونه دی بیانوي، د ټولو مطلب یو دی. اول حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه دی، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل گئی، اذا وضع العشاء، عشاء د ماښام ډوډۍ ته وایي. کله چې د ماښام ډوډۍ کې ښودی شي، وقیمت الصلاة، د مونځ دپاره اقامت وکړی شي. اقامت کوم ځای کوري ته ورته هلته ناست جي حدیث پیش کوم، دا جماعت خبره ده چې جماعت کې اقامت کیږي او ډوډۍ تیار ده، ته جماعت هم پرېږده، خیر ده، ته مونځ هم وروستو کا، ولې ستا توجه هټول نه شي. خضوع او خشوع دا مستحب ده که فرض ده؟ خلک لګیا دي کتاب کې لیکلي، کتاب پرېږده، پیغمبر ورته څه وایي؟ د دې خلقو عجیبه کار دی، پیغمبر نوم اخلي، دا خبره سوچ نه کوي. دا جي مستحب ده، که چا وکړه نو خیر ده، مستحب نه ده، فرض ده. اذا وضع العشاء وقیمت الصلاة، اقامت د مانځه دپاره وکړی شو او د ماښام ډوډۍ هم تیاره ده او ته وږې، فابدؤوا بالعشاء، شروع وکړئ د ماښام په ډوډۍ. دلته نه منافق کېږي، دا ولې ستا خشوع خضوع به خراب شي. حدیث کې راځي د مازدیګر لمونځ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم، سلام یې چې وګرځه، یو صحابي یو غاړې ته ناست و، و تپوس یې ته وکړو ته مسلمان یې؟ هغه یې وویل هغه فرمایل ته مونځ نه کوې؟ هغه یې ما کړی و، هغه یې تل دوباره کول پکار. ماښام مونځ چې خلک وکړي، مازدیګر مونځ نه، پسې نفل په خپله اراده نه کېږي، لیکن دغلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت اهمیت ښیي. دا دومره ضروري دی چې تا له مونځ کول پکار، او جمع سره مونځ کول د مسلمانۍ علامت دی، جمع سره مونځ نه کول یو غاړې ته کېناستل د منافقت علامت دی. لیکن دلته وګوره
د خضوع او خشوع د اهمیت دپاره هر څه پې پرېښودل. مونځ هم مه کوه وروستو به ولې چې ستا خپل رب سره ربط او دا کنټیکټ ستا بالکل صحیح وي. ستا زړه بل خوا نه ځي راځي، ستا سوچ بل خوا نه ځي راځي. دا ضروری خبره ده. دویم حدیث هم د سیدنا انس بن مالک دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو اذا قدم العشاء، کله چې د ماښام خوراک راوړی شي فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب، نو تاسو شروع وکړئ په هغې باندې مخکې د دې نه چې د ماښام مونځ وکړئ. ټولو ته وایي جماعت ته جماعت کې روټۍ راله وږي نو مونځ وروستو کوئ، یو کس نه وایي ټول ته وایي وروستو. ولا تعجلوا عن عشائکم، ولا تعجلوا او تلوار باندې مونځ مه کوئ عن عشائکم د خپل ماښام د روټۍ د وجې. څه مطلب دی؟ خلک وي زه زر به مونځ وکړو بیا روټۍ خورو که نه، دا مخالفت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه زر ولې روټۍ خوري؟ مونځ کوي، هغه فرض نه دی، ډوډۍ فرض ده. دا مطلب دی مونځ به مختصر وکړو بیا ورپسې سمدستي ډوډۍ خورو. دا ډېرې غلطۍ کوو مونږ په دې روزو کې سړی سارې مالې اودس وکړي که نه بیا ماسخوتنه پورې مونځ کوي بای باندې. چې امام استاد لږ خولې خوښ دی به ګرځي راګرځي. زما اودس دروند و، پوه شوې چې ستا اودس دروند دی نو ستا مونځ نه کېږي، ځان فارغ که نو بیا به مونځ وکړي. دا لوی مصیبت جوړ شوی دی. اودس مې دروند و نو دلته کې فرض وشي نه ذکر کېس نه کېږي، په منډه ورخلاصي باتروم ته ځي. دا د فقه مسله ده چې کله سړی مدافع د اخبثین وي. اخبثین دوه پلید څیزونه، واړه بول او لوی بول ته اخبثین وایي، او مدافع معنې بره بروال دی، بره بره ځان وایي. په دې کې مونځ نه کېږي. څه وجه ده؟ ستا خوشو خرابه ده چې سړی په مونځ کې ولاړ دا سړی دی چې اوس مې اودس ماتېږي اوس مې ماتېږي، نو دی الله سره صحیح خبرې کوي. دا ساده خبرې ټول خلک یې وایي، لیکن نه پې څوک سوچ کوي. دا مونږ وایو څه نه پې عمل کوي چې عمل کې څه. دا ما چې وویل عند مدافعة الاخبثین دا خو د منیا او د خلاصې او د کنز قدوره عبارت دی، ټولو ملیانو ویل. دا ملا صاحب هم ناوخت شي وایي په نام د مازدیګر مونځ او ماښام مونځ، چونکې په یو اودس کې نه وي یاره مونځ به مختصر وکړو لږ، ما ته دا چل دی، اودس مې دروند دی، اودس چې دروند شه نو اودس مات کړه. دا حرام کار دی، دا د ګناه کار دی. بل حدیث د سیدہ عائشہ فرمائی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا وضع العشاء، کلا چې د ماښام ډوډۍ کېښودی شوه، واقیمت الصلاة او اقامت وکړی شو د مانځه دپاره، نو فابدؤوا بالعشاء، مونځ مه کوه بیا چې ته وږې او ستا توجه هټاویږي، نو بیا شروع کوئ د ماښام په روټۍ باندې. اور آخری حدیث دار حدیث د ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل اذا وضع عشاء احدکم، کله چې ستاسو د یو کس د ماښام ډوډۍ کېښودی شي، وقیمت الصلاة او اقامت وکړی شي د مانځه دپاره، فابدؤوا بالعشاء، نو تاسو شروع کوئ د ماښام په روټۍ. لیکن شرط هغه دی چې ته روژهدار یې او ستا مخاخوا ځي راځي. زمونږ خلک د وریجو او غوښو باندې ډېر زیات مین دي، د دې وجه نه کم کور کې چې خالي که نه هغوی بلکل په ورځ مونځ نه کوي. وکړئ تجربه، ډېر لوی لوی حاجیان او مولیان او تبلیغیان او شیخان بلکل د کور یو کس په مونځ نه کوي، ولې روجې د خلاصي. دا ډېره بېدیني ده. زمونږ خاص هم کار دغه دی چې ډوډۍ که غرمۍ او که ماښام یې خو چې روجې وي که نه مونځ نه وي زمونږ په کتاب کې. چې په داسې طریقه باندې واده وشي نو په هغې کې به څه کامیابي راشي. د یو څیز بنیاد چې خلاف سنت طریقه باندې کېښودی شي نو ستا څه امید دی د الله نه چې نه به څه کېږي، همدغه به کېږي. دا کوم چې کېږي په دویم ورځ باندې درز دروز جوړي، کور نه وي بلکې د رنکچ میدان یې ته وایې د پاکستان او د هندوستان جګړه. د دې وجه دا ده چې مونږ هر قدم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف
برکتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو خپلولو کې دي، منلو کې نه دي، خپلولو کې دي چې خپل کې تاسې په خوله مني. دا اکثر تبلیغیان ته وګوره دي ټول خاله هم غیر شرعي دي او غمونه هم غیر شرعي دي، په خوله به لګي چې دا هغه په منلو کې ده، منل نه خپلولو کې ده، عملي کولو کې ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتونو کې مسله ده، کمال دا غیر ده. موږ مخکې ویلو یو حدیث تاسو ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو یو بل سره جخ جخ ودرېږئ، صفونه هم کلک کړئ، یو بل سره برابر شئ. او د هغې وجه څه فرمایله که تاسو د دې خلاف وکړو نو الله به ستاسو په زړونو کې د یو بل سره اختلاف پیدا کړي. د سنت د پرېښودو دغه مسله زړونو کې اختلاف پس راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې په پرېښودلو. چې تم د پیغمبر طریقه خپله کړي او زه هم خپله کړم، اختلاف به ختم شي که ختم به نه شي. سنت د نبی و معلومي او دلته به څه وایي جی مفتي صاحب داسې ویلي دي، دا مفتي د پیغمبر نه لوی سړی دی، زموږ د علاقو کې دا ربړ دی، هغه ولې ویل دا خو د هغه نه ورته پوښه، پیسې به یې اخېستي که نه. د خپلې علاقې یا د خپل زمانې خلق وپېژنه، هغوی خو دین بدلوي، پیسو دپاره یې بدلوي، اقتدار دپاره یې بدلوي، عجیب و غریب حرکتونه کوي. د دې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین دا تسلیم کوي، مسلمانان یې دا عملي کوي. اذا وضع عشاء احدکم کله چې کېښودی شي په تاسو کې د یو کس د ماښام روټۍ وقیمت الصلاة او اقامت وکړی شي د مانځه فابدؤ بالعشاء، نو تاسو د ماښام روټۍ مخکې کړئ، ولا یعجل حتی یفرغ منه، او امام دې تلوار نه کوي تر دې پورې چې خلق د روټۍ نه وزګار شي. جماعت کې روټۍ را نو خیر دی ورته انتظار، چې کله روټۍ د امام انتظار کوي نو که یو سړی نفل کوي نو انتظار به کوي ورته که به نه کوي. دی به څه وایي جي ناشنا کار کوي، ناشنا کار ځکه کوي چې نه ستا استاذ حدیث ویلی یا نه تا ته معلوم ده. امام د دې پابند دی چې که یو سړی د ماښام د لمونځ نه مخکې ډوډۍ خوري نو دی به ورته انتظار کوي، ودې کې ورته اقامت شوی دی، بس خیر. اقامت مطلب دا چې جماعت کې کم کسانی دا راجمع شي، دی خبر شي چې نفل مفل نه شروع کوي. دا نه چې بس اقامت شوی دی لمونځ خامخا ضروري شروع کول پکار دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه موږ مخکې ښودلې وه چې د هغه کور مسجد خوا کې و، میانځ کې یوه پرده وه او مخکې نه راوته، بلکې طریقه دا وه چې بلال رضی الله عنه به اقامت وکړو، ابا رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېده، هغې نه وروسته به جومات ته راته. اصل سنت دغه دی. دلته خلک خبر نه دی، اقامت یې کړی دی ولاړ دي، تا ته څه تکلیف دی؟ اقامت خدا مطلب نه چې ګندې پسې سمدستي مونځ شروع کول فرض دی. دا خو بانک کې هم تاسو حی علی الصلاة حی علی الفلاح وایې نه پسې سمدستي مونځ فرض دی. سنت چې ته کله زده کې نه بیا به دا اشکالات نه راځي. ٹھیک دا چې کله مرګري تیار دي پوره دي اقامت ختمېدو سره مونځ شروع کول پکار دي، خو که زه عذر راغی یو کس ته انتظار وي دې کې څه فرق نشته، بد ګڼي خلک. بلکې پکار دی چې امام ودرېږي هغې کس ته چې هغه مونځ کوي، بار نه چې څوک راشي او مونځ کوي نو پکار دی چې هغه ګړی ته وګوري. خو د اکثرو خلقو دا طریقه ده چې امام نه یې یو منټ هم پاتې دی به څلور رکعته سنت تړي، په یو منټ کې به ته څومره رکعته کوې؟ دا ظلم کوي. بیا که امام انتظار وکړي بالفرض او بدقسمتۍ نه چېرته هغه سړی مالداري نو ستاسو خولې څه وایي خلک دا مالدار و ځکه هغه ته ودرېده. دا د خلکو خپل یو سوچ دی، یو سړی چې خپله څنګه وي بل ورته هغه شان ښکاري. امام به د غریب او د مالدار د وجې نه وي ولاړ، هغه به د سنت د وجې ولاړي، خدای به څه وایي دا چې مالدار و. یو سړی به یې نه ویلي نه به وایي زه غریب یم ځکه یې ما ته نه کتل. دا قسمه خبرې دا جایز نه وي. فیصلې مه کوه، سړی په خپله مدعي هم شي، خپله ګواه هم شي، خپله قاضي هم شي که نه. شاعر وایي که نه
چې ته په خپله مدعي هم شوې، خپله ګواه هم شوې، خپله حاکم هم شوې، نو زما خپلوان د قتل مقدمه په چا وکړي؟ دا نه خبرې دی. نه به تاسو سوچ کړئ، نه به دې خبره کړي، نه به هغه سره دې څه دلیل او دې فیصله وکړي. دا چل جي داسې و. دا ستاسو ټولو مرض ده. ټول قوم دې مصیبت کې مبتلا دی، ځکه د هر چا اړه کې غټ غټ غونډان دي. یو بل ته که خپل سوچ باندې سړی دا کار پرېږدي نو دا غونډان به په خپله ختم شي. د حسد بنیاد دغه دی، د نالګي بنیاد دغه دی. قتل پکاري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا چې کله به رکوع کوو او د خپو کشار به اورېد نو رکوع به یې اوږده کوله، د دې لپاره چې که څوک راځي دا مونځګزار چې دی رکوع لاندې کړي. مونږ چې وکړو نو خلک څه وایي د استاد هېر شوي دی، سمع الله لمن حمده، ډېر تلواري پې. هلکه تا به دین معلومي که تا د دین نه معلوم. یو سړی چې په رکوع کښي نو هغه ته سړی ښکاري چې دا مالدار دی که غریب دی. اتفاق سره چېرته مالدار و نو دی به څه وایي دا جي مالدار و ځکه ورته ودرېدو. وایي ستا شا غاړه هم لیدل کوي. دا د خلکو خپل یو سوچ دی، د چا په سوچ پابندي نه لګي. لیکن دا غلطه خبره ده چې سړی د خپل سوچ مطابق یو سړی وګڼي او بیا د هغه باره کې فیصله وکړي. دا غلط سوچ دی. بهر کیف د حدیثونو کې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب دا راکړی دی چې موږ د مونځ په داسې حال کې کوو چې موږ بالکل الله ته متوجه یو. او که ډوډۍ حاضرئ او مونځ هم حاضري نو مونځ د وروستو خیر دی. روټۍ دې وخورو د دې لپاره چې د الله نه زمونږ توجه نه هټاویږي. ځکه چې مونځ کې مونږ ولاړو د الله سره مناجات کوو، هغه سره د راز و نیاز خبرې کوو. کم خلک چې دوستان دوه خبرې کوي او په هغې کې څوک هډوکې جوړ شي که پوه شي حلوا کې هډوکې راشي نو کار ډېر خرابي. نه یي په کار یو سړی د الله د توجه نه د الله د مناجات نه اړول نه یي په کار. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.